من النار
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum yarhamni wa yarhamkumullah, fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah. Lurus dan dapatkan saf, isi saf yang paling depan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر وحسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم اجعلنا شكورا وجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengkaji surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat ke-6. Surat At-Tahrim, surat ke-66, juz 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Beberapa waktu yang lalu kita mengkaji surat Al-Furqan mulai ayat 63 sampai akhir surat. Itu tentang 12 sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Dengan kita mengkaji, harapan kita 12 sifat tadi melekat ada dalam diri kita. Yang sifat ke-12 adalah hamba-hamba Allah tadi selalu berdoa dengan doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana min azwajina, karuniakanlah kepada pasangan-pasangan hidup kami. Kalau suami, istri-istrinya. Kalau istri, suami-suaminya. Wa dzurriyyatina, dan dzurriyah, anak-anak turun kami. Anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Semuanya menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Waj'alna, dan jadikanlah kami ini ya Allah imaman, pemimpin, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya baik suami yang berdoa tadi untuk menjadi qurrata a'yun, melakukan usaha-usaha. Kemudian juga di ujung ayat menjadi pemimpin. Pemimpinnya saja bukan sembarang pemimpin, tetapi pemimpin imam lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi
dia justru harus bertakwa dulu, lebih menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Nah, kemudian Quran itu satu kesatuan yang utuh, saling berkait ayat-ayatnya, surat-suratnya. Dan oleh Pak Haji Hambali juga sudah disampaikan, ini ada kaitannya dengan surat At-Tahrim ayat 6, yaitu surat ke-66 ayat ke-6. Mari kita baca surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya wahai, ayu wahai, ha, perhatikanlah benar-benar. Jadi ini orang-orang beriman ini dipanggil 2 kali dan diberi penekanan oleh Allah. Ya wahai, ayu wahai, ha, perhatikanlah benar-benar. Alladzina amanu, orang banyak yang telah beriman kepada Allah dan beriman bahwa Allah mengutus utusannya Rasulullah Muhammad SAW. Orang beriman kepada Allah dan beriman Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Wahai, perhatikanlah benar-benar orang banyak yang telah beriman. Peliharalah, jagalah, selamatkanlah anfusakum, diri-diri orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini tulisannya ini pakai nun, tetapi karena bertemu dengan fa, nunnya lenyap menjadi ng, dibacanya ng eng. Anfusakum, namanya ikhfa. Hukum tajwidnya ikhfa. Ku, ini panjang 6 ketukan. Ku anfusakum, peliharalah, jagalah, selamatkanlah diri-diri kamu sekalian. Wa ahlikum, dan keluargamu naron, dari api neraka, dari siksaan neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nas wal hijarah. Yang neraka tadi bahan bakunya, bahan bakarnya adalah anasu, manusia, wal hijarah, dan batu. Masya Allah, manusia dan batu dibakar di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Alaiha, pada neraka tadi ada penjaga-penjaganya. Malaikatun, yaitu malaikat. Ghiladun, yang kasar. Syidadun, keras. Malaikat penjaga neraka itu kasar dan keras, tegas. La ya'sunallah, para malaikat penjaga neraka itu tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Ma amrahum, terhadap apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Ditegaskan lagi oleh Allah di ujung ayat, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan, selalu mengerjakan ma, segala apa saja, yu'marun, yang diperintahkan oleh Allah. Masya Allah. Jadi ini
penting sekali karena sampai Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, jagalah dirimu, selamatkanlah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Kemudian pada neraka ada malaikat penjaganya yang sangat keras, sangat kasar. Malaikat-malaikat tadi melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah, tidak pernah membangkang kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira satu ayat ini saja sebagai pembuka. Rasulullah Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj pernah diperlihatkan oleh Allah isi neraka. Rasul bersabda, uritun naro, diperlihatkan kepadaku neraka. Masya Allah. Fa'idha aksaru ahliha an-nisa'u, maka Rasul mengatakan, aku lihat kebanyakan isi neraka itu wanita, para perempuan. Masya Allah. Lalu seorang perempuan bertanya kepada Rasul, walima ya Rasulullah, kenapa, mengapa? Terima kasih. Kenapa ya Rasulullah, mengapa kebanyakan isi wanita perempuan? Jadi ini menarik sekali ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa isi neraka kebanyakan perempuan? Ya, terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, suara saya cukup jelas? Alhamdulillah. Tadi sampai mana kisahnya? Waktu Isra Mi'raj, Rasul pernah diperlihatkan isi neraka. Rasul ketika menceritakan peristiwa Isra Mi'raj mengatakan, uritun naro, diperlihatkan kepadaku neraka. Fa'idha aktsaru ahliha an-nisa'u, maka aku lihat kebanyakan isi neraka itu wanita. Seorang wanita bertanya kepada Rasul, walima ya Rasulallahi, kenapa ya Rasulullah kok isi neraka kebanyakan wanita? Maka Rasul menjawab, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Karena kebanyakan wanita itu kufur dengan suaminya. Masya Allah. Wa yakfurnal ihsana, dan kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, ini wanita-wanita yang tidak ikut tadabbur di Al-Munawwarah. Ya, karena yang ikut ini sudah ngaji dan berusaha memperbaiki. Jadi Rasulullah ini menyampaikan ini supaya wanita-wanita memperbaiki. Dan juga bapak-bapak, suami-suami juga supaya sadar, menyadari bahwa kebanyakan wanita yang di surga itu seperti itu. Supaya bisa ikut mendidik, mengajak menjadi lebih baik. Rasulullah bersabda, inilah hebatnya ajaran Islam. Sangat
menghormati wanita, sangat menghormati perempuan. Rasul bersabda, "Idza sholatil mar'atul khamsata." Apabila seorang wanita itu sholat wajib, sholat fardu 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, enggak usah sholat rawatib, enggak usah sholat tahajud, enggak usah sholat sunat yang lain, pokoknya sholat 5 bae. Apa itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wasomat syahroha, dan puasa di bulan Ramadannya. Enggak usah puasa sunat Senin Kamis, enggak usah puasa sunat 6 hari Syawal, enggak usah. Pokoknya puasa Ramadan saja. Wa idza ata'at zaujaha, dan apabila ata'at zaujaha, seorang wanita istri tadi itu taat kepada suaminya. Nah ini, istri itu supaya taat kepada suaminya jika suami tidak ngajak maksiat. Siap suaminya tadi di Furqan 74 kan menjadi orang yang bertakwa. Setelah dia bertakwa, lalu menjadi pemimpin bertakwa kan tadi. Nah, kalau suaminya itu orang bertakwa, selalu mentaati Allah, istrinya supaya taat kepada suami. Asal suami tadi tidak ngajak maksiat. Terakhir, wa hafizat farjaha, dan istri tadi itu menjaga kehormatannya. Dilalaha, dikatakan kepada istri tadi, udkhulil jannata, masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Ada pintu royan. Pintu royan itu pintu untuk orang yang banyak berpuasa. Ada pintu jihad, ada pintu macam-macam. Berapa pintu surga? Bapak-bapak? 8. Kan kalau pintu neraka 7. Jadi bapak-bapak jangan salah masuk, nanti kalau lihat 7 pintu, neraka ini. Kalau pintunya 8, nah surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Islam itu luar biasa sekali, indah sekali, sangat menghormati wanita, sangat menghormati perempuan. Dengan 4 sifat tadi, langsung, udkhulil jannata, masuklah kamu ke surga, min ayyi abwabin syi'ti, melalui pintu manapun. Nah, jadi mudah sekali bagi ibu bapak-bapak. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, menjaga kehormatan. Nah, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak di surga perempuan tadi, saya katakan mestinya bukan yang ngaji di Tadabbur Munawarah ya. Kalau yang di sini sudah memperbaiki diri. Saya kira sebagai pembuka di sini dulu, ini hadir Ustadz Sulian Jaya. Ya, mohon ini mic-nya. Ustadz Sulian Jaya dulu. Mohon informasinya Ustadz dari kajian ataupun pengalaman kehidupan. Pakai tambah hijau ini. Pak Sulian Jaya. Ya, Ustadz Sulian Jaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kami Kiai Burhan, Bapak Ibu jemaah Tadabbur yang insyaallah akan menjadi surga, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Alhamdulillah, kita bersyukur karena pagi ini kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji ayat yang luar biasa ini. Ayat ini Bapak Ibu, istilah Sultan Batugana itu ngeri-ngeri sedap. Masya Allah, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Ya. Karena kenapa? Ini kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci surga. Karena kunci surga itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dan kita dikasihkan warning lagi, jangan sampai kita menjadi lilin istilahnya Kiai. Mampu menerangi sekeliling, tetapi kita lupa dengan diri sendiri. Saya ingat dengan pesan Kiai dulu, Yan katanya, banyak-banyak kaji diri, banyak-banyak kenali diri, banyak-banyak tahu diri, insya Allah akan selamat diri. Amin. Dan memang benar Kiai, ternyata Allah itu menyuruh kita untuk tahu siapa diri kita ini. Selamatkan dirinya dulu. Selamatkan diri kita. Jadi hati dan bala tentaranya itu, tetapi satu yang menjadi catatan kita itu untuk mengenal diri kata Allah. Kenalin dirimu. Dan kita, afwan mohon maaf, banyak di antara kita yang tidak tahu siapa diri kita ini. Tetangga kanan kiri mata tidak saling kenal. Hidung, lubang kanan kiri nggak saling tahu. Nah sinkronisasi inilah yang diharapkan oleh Allah untuk terus kita kenali. Belum lagi ayat yang ke-7-nya ini tentang orang kafir. Istilahnya jangan sampai menjadi penyesalan. Saya waktu umroh terakhir tadi, itu ada seorang nenek-nenek yang sangat dikhawatirkan oleh keluarganya untuk melaksanakan ibadah umroh. Usianya 78 tahun. 78 tahun. Tetapi dia percaya dirinya luar biasa. Sulian katanya, antum percaya tak katanya bahwasanya yang memiliki kekuatan ini Allah. Allah. Semuanya milik Allah. Inti istilahnya jangan pandang anak tua. Ternyata qadratullah. Sampai 2 kali umroh, 3 kali umroh, bahkan dia mengajak kami untuk ke Jabal Rahmah, ke Jabal Nur. Boleh enggak katanya kita ke Jabal Nur? Di usia dia 78 tahun. Jadi memang beliau mengatakan, kalau kita menyatakan diri kita ini kuat, sesungguhnya kita itu sudah kafir dari Allah. Kita ini adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak kenal apa-apa, yang tidak tahu apa-apa. Semuanya adalah milik Allah. Nah itu Kiai. Jadi memang kalau umpama mengkaji diri ini pelan-pelan, sedikit-sedikit, pada akhirnya kita akan meneteskan air mata. Karena kenapa? Ya Allah, ternyata untuk kenal dengan diri sendiri lagi belum bisa. Maka wajar kalau Allah mengatakan, kalau umpama ingin kenal denganku, tahu denganku kata Allah, maka kenali siapa dirimu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang tahu diri, kenal diri, yang insya Allah akan mengkaji diri untuk menemukan siapa diri kita ini masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Fiansyah, Masya Allah luar biasa sekali. Jadi memang ayat tadi itu pertama diri ya. Ku anfusakum, selamatkanlah, jagalah, peliharalah dirimu. Kemudian baru wa ahlikum, dan keluargamu. Keluarga itu ya istri, ya anak-anak, ya cucu-cucu, cicit-cicit, zuriyah. Jadi dirinya sendiri dulu diselamatkan, baru keluarganya. Ada seorang sufi ya, Abu Yazid Al-Bustami. Man arafa nafsahu, arafa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi seirama betul seperti yang dialami. Jadi tadi yang penjelasan banyak perempuan, terima kasih. Di neraka tadi, Rasul melanjutkan penjelasannya, bagaimana jalan keluar dari itu. Maka kalau wanita bersifat 4 tadi, kan surga. Nah kalau ada yang kurang dari 4 tadi itu, maka banyak-banyaklah istighfar dan sedekah.
Jadi ibu-ibu oleh Rasul dikasih jalan keluar way out. Kalau dari 4 tadi ada yang kurang, apa jalan keluarnya? Istighfar. Kemudian banyak-banyak sedekah. Nah, nanti mudah-mudahan kalau ditimbang masih berat baiknya. Berat baiknya. Ustadz Ibar mungkin bisa menambahkan informasi. Mohon bantuan mic yang berkabel ini. Terima kasih Ustadz Suyan Jaya. Yang berkabel ini lebih jelas. Ya. Silakan Ustadz Ibar. Dari dan untuk kita. Baiklah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Al-Quran Surah At-Tahrim ini. Ayatnya tidak ada banyak, 12 ayat. Namun hampir menceritakan tentang bagaimana perjalanan istri-istri para nabi. Masya Allah. Dan kalau kita menyimak dari At-Tahrim ayat 6 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kebanyakan dari kita memang kalau memperhatikan ayat ini, pembahasannya lebih cenderung kepada tentang masalah keluarga. Tapi kita melupakan bahwasanya sebagaimana Ustaz Sulian menyampaikan, yang paling penting adalah ku anfusakum, mengenal diri kita dulu. Karena ketika kita menjaga diri kita, maka ketika diri kita terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka secara tidak langsung kita telah mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita agar mereka menempuh jalan kebaikan. Nah, di sini kami ingin menyampaikan salah satu survei, namanya survei tim Katapedia. Ini berkenaan dengan ayat ini, menyangkut surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum, yang menyatakan bahwasannya sesungguhnya pada istri-istri kamu dan anak-anakmu aduwwal lakum, adalah musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Di sini dalam tim survei Katapedia menyebutkan bahwasanya tahun 2011 itu diambil sampel dari 8 provinsi di seluruh Indonesia, anak-anak sekolah dasar mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 SD yang berjumlah 1.600 orang anak, yang masing-masing anak ini diambil email dari HP mereka. Kemudian setelah diperiksa pada tahun 2016, masing-masing anak kelas 3 dan kelas 6 SD yang berjumlah 1.600 orang anak ini, ternyata 97% pada tahun 2016 positif mereka terkena satu penyakit, Pak. Terjangkit satu penyakit yang disebut dengan narkolema, Pak. Narkolema. Narkolema itu adalah narkoba lewat mata. Dan kemudian pada tahun 2018, anak-anak yang diyakini terkena penyakit narkolema ini terkena satu penyakit setelah diperiksa melalui MRI. MRI itu mungkin ini bidang Profesor Dr. Edi Masalim, magnetic resonance imaging, yang di-scan otaknya itu terjadi kerusakan pada PVC. PVC itu prefrontal cortex, otak bagian depan. Kalau kita letakkan jari kita di dahi, maka disitulah letak otak prefrontal cortex ini. Terjadi kerusakan pada anak-anak yang berjumlah 1.600 orang, 97% dari itu.
Dan penyakit narkolema ini disebabkan oleh anak-anak yang masih belum terkendali, melihat dari HP mereka itu hal-hal yang berbau pornografi, baik itu menyangkut masalah video, gambar, ataupun cerita-cerita. Nah, akibat daripada rusaknya prefrontal cortex ini, maka disinilah letak di mana otak bagian dahi ini adalah penentu untuk menentukan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Dan kami pernah, Ustaz Burhan, menemukan seorang anak yang pada saat ibunya, orang tua kandungnya, menyuruh anak tersebut untuk belanja, namun anak ini tidak mau. Akibatnya ibunya marah. Karena marah ibunya, ini anaknya ikut marah dengan meneriaki ibunya dengan kalimat setan, Ustaz. Dan kami melihat sendiri, setan ini kau mak, katanya. Nah, ini ternyata memang kami memperhatikan anak ini yang hampir setiap hari kalau di rumah itu tidak pernah keluar dari kamar. Ternyata di dalam kamar itu dia buka HP, kemudian dari HP itu dia melihat situs-situs porno supaya tidak kelihatan atau ketahuan orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahwa anak-anak itu adalah musuh dari orang tua, sehingga orang tua itu jauh dari Allah dikarenakan dengan perilaku-perilaku anak ini. Ini sangat senada dengan ayat Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 ini. Mungkin jadi PR buat kita semua, bahwasanya tidak semua anak-anak yang kalau di dalam kamar mendem itu belajar. Kalau dulu kita belajar, kalau sekarang justru mereka mudah sekali membuka, apalagi beberapa waktu tahun yang lalu pendidikan sekolahan melalui metode daring, Ustaz, Prof. Jadi anak-anak itu lebih mudah baginya untuk mengakses video-video yang berbau pornografi dan porno aksi tersebut. Nah, barangkali ini menjadi PR kita semua. Itu sebabnya ku anfusakum, terlebih diawali dengan menjaga diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kita dari api neraka. Mungkin ini jadi PR kita semua masing-masing. Mudah-mudahan akan kita lebih memperhatikan tentang perkembangan anak-anak kita zaman sekarang ini. Mungkin itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ibar, luar biasa sekali informasi tentang survei yang anak-anak sudah rusak prefrontal cortex, ya, bagian di belakang dahi ini yang menentukan kemanusiaan. Saya juga lihat ada di video, kita baca, ngeri sekarang ini. Anak-anak itu dengan HP, ini anak-anak kalau kita akad pagi pengajian di sini, itu di situ anak-anak buka HP semua. Nanti kalau pas konsumsi mereka berbondong-bondong ngambil konsumsi. Jadi memang ini luar biasa sekali tantangannya, apalagi tanggung jawab orang tua, ayah pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Bapak-bapak memimpin istri dan anak-anaknya. Luar biasa sekali. Jadi ini tantangan bagi kita sekalian. Jadi kalau orang berbohong, itu yang paling parah yaitu prefrontal cortex. Karena dengan satu bohong itu dia akan membuat skenario untuk melindungi bohongnya. Dan sekali bohong itu manusia akan bohong terus. Dulu waktu saya sekolah, Pak Guru mengatakan, anak-anak hindari bohong. Kalau kamu malas sekolah, kemudian enggak masuk sekolah, ketika kamu masuk, Pak Guru bertanya, kenapa kemarin kamu enggak masuk, nak? Anak berbohong. Dia sebetulnya hanya malas, dia mengatakan, aku sakit, Pak. Pak Guru mengatakan, terus kamu sudah periksa ke dokter belum? Dia mengatakan, sudah, ya bohong. Belum, ya bohong. Karena sakit itu enggak ada. Yang ada malas. Ya. Jadi kalau orang berbohong, akan diikuti oleh bohong semuanya. Bohong-bohong seterusnya. Jadi bohong harus dihentikan dengan satu cara, yaitu tobat. Jadi di sini saya membaca
riwayat hidup Buya Hamka. Ada anak Buya Hamka yang kelihatan kata-katanya itu bohong, langsung dipanggil oleh Buya, di training anak tadi. Harus bertobat. Jadi sekali bohong itu diikuti bohong seterusnya. Dan itu yang paling capek adalah prefrontal cortex. Ya. Jadi saudara-saudara, makanya Rasul mengatakan ketika seseorang masuk Islam, la takdzib, jangan berbohong. Jadi ada pemuda masuk Islam, dia itu masih ingin meneruskan kebiasaan-kebiasaan sebelum masuk Islam. Boleh, silahkan saja, hanya kamu jangan berbohong ya. Ya. Nah, terus pemuda tadi mau berbuat, mikir tuh, saya nggak boleh bohong sama Rasulullah. Kalau ditanya kamu melakukan apa, gimana? Nah, mau berbuat lagi, wah jangan bohong. Nah, jadi Masya Allah. Inilah yang saya pernah baca Pak Quraisy Shihab ketika melepas Najwa sekolah ke Amerika, pesannya hanya dua. Satu, sholat, jangan tinggalkan. Yang kedua, jangan bohong. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ibar, luar biasa sekali tantangan pendidikan kita. Pak Haji Danarto, ada yang bisa di-share untuk kita? Mohon disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengkaji yang cukup berat nih ya. Ku anfusakum Wa ahlikum naro. Yes. Jadi kalau saya lebih senang kepada mengambil kesimpulan dari ulama-ulama bahwa ulama itu telah menyimpulkan di dalam hidup itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Ini salah satu kesimpulan daripada ulama. Jadi dalam hidup ini ibaratnya kalau kita membeli HP, kita harus tahu cara memfungsikan HP ini berdasarkan pabriknya, pembuatnya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, ya nanya sama yang bikin manusia itu, yaitu Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya, kemudian kepada sahabat-sahabat, kemudian kepada para ulama. Nah, jadi kalau saya lebih senang ulama ini kesimpulan daripada Al-Quran dan hadis itu apa? Nah, diterangkan di dalam syariat, hakikat, syariat, tarekat, makrifat, hakikat, terus makrifat. Ya. Syariat itu apa? Ini ilmu. Ilmu ini harus didahulukan. Ya, setelah ini didahulukan, baru tarekat. Tarekat itu mengamalkan. Nah, syariat itu apa? Nah, ulama sudah membagi bahwa ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Nah, kita ikuti aja mana yang haram, mana yang wajib. Kalau ilmu yang wajib itu dikatakan ilmu fardu ain. Ya. Mungkin ilmu fardu ain ini dulu saya mendengar pertama kali ini agak enggak familiar nih. Apa itu ilmu fardu ain itu? Nah, rupanya peperangan orientalis ya, peperangan pikiran ini umat Islam ini sampai nggak ngerti istilah-istilah yang sifatnya tuh fardu ain. Ya, jadi kita mungkin dari sekarang ini kita mencoba mempelajari ilmu yang sifatnya fardu ain. Fardu ain itu apa? Yaitu tauhid, fikih sama tasawuf. Sebutannya itu tasawuf. Tapi bisa diterjemahkan dengan tazkiyatun nafs, boleh diterjemahkan dengan akhlak, ya. Bagaimana gurunya aja yang menjelaskan. Jadi ilmu ini harus didahulukan. Kalau ilmu ini tidak didahulukan, kemudian tiba-tiba masuk perkara-perkara yang lain, seperti tadi dijelaskan oleh Ustadz Iqbar, ya, kalau masuk HP, udah itu kalah itu ilmu fardu ain itu. Sehingga ilmu yang masuk ke dalam hati dari seseorang itu sudah berbeda. Ini sebagai contoh ini, ada satu kisah menceritakan kepada anak-anak SD, diceritakan gini, ada Nabi Ibrahim ini punya mukjizat, kan nggak ngerti mukjizat itu apa. Kemudian mukjizatnya diantaranya adalah Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke api,
tidak terbakar. Kata-kata tidak terbakar itu sama anak-anak itu. Terus ditanya itu, Pak, hebatnya apa? Kalau Nabi Ibrahim tidak terbakar terus itu dikatakan hebat. Tetangga saya lebih hebat katanya. Loh, bisa bilang kayak gitu? Itu anak-anak itu. Ya karena dia hanya membuka HP aja itu. Jawabnya, tetangga saya itu lebih hebat daripada Nabi Ibrahim kalau cuma nggak terbakar. Memang tetangga kamu itu siapa? Pemadam kebakaran. Itu tidak pernah terbakar itu. Dan memadamkan api. Kalau Nabi Ibrahim nggak memadamkan api. Loh itu kan sudah ilmu yang sudah bertentangan itu. Dan yang kita takutkan, ketika ilmu yang fardu ain ini tidak masuk lebih dahulu, yang masuk adalah ilmu yang lain, itu bermasalah itu. Ya seperti kalau kita punya anak-anak ataupun punya cucu ya, terus ditakut-takutin, hati-hati ada hantu. Pertanyaannya, hantu itu ada enggak? Hantu itu ada, tetapi hanya ada di sinetron. Dalam kehidupan nyata, kita harus ngomong hantu itu enggak ada. Itu sampai sekarang, sampai hari ini, sampai sudah punya cucu, hari ini hantu itu melekat itu. Menghilangkan hantu di dalam pikiran kita itu cukup sulit. Coba-coba sekali-sekali bapak-bapak ibu-ibu ini dites lewat kuburan malam hari, kira-kira jam 10, jam 11, jam 12 malam, kemudian diterakin hantu ataupun ada crash. Kira-kira apa yang terjadi? Hantu itu masih nempel itu, menghilangkan ilmu yang salah. Itu bukan main itu, bukan main. Ya, jadi saya mengajak kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau kita punya cucu nih ya, sekarang ini punya cucu, maka dahulukanlah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu lebih dahulu. Ya, seperti sifat Allah, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrat, ilmu yang sifat 20 itu didahulukan sehingga masuk ke dalam hati anak itu. Jangan sampai mengalami yang menjadikan alam ini adalah Allah. Itu enggak terbayang itu. Alam ini saya waktu lahir ya sudah ada. Nah ketika itu masuk di dalam hati seseorang, itu mengenal Allah itu agak sulit. Sangat sulit, ya. Jadi ilmu yang salah ini menghilangkannya itu bisa jadi sampai mati gitu. Sampai mati baru enggak bisa hilang gitu. Ya, seperti tadi Ustadz Ibar mengatakan, menyebut ibunya itu setan itu, waduh, itu terpikir aja enggak itu. Kalau orang-orang dulu itu ya, enggak ini ya, apalagi mungkin sambil melotot itu, sambil melotot ya. Perasaan saya waktu dulu itu enggak berani, saya memandang wajah ayah ibu itu enggak berani. Kalau lagi marah itu enggak berani. Sekarang aja bukan hanya memandang, ngata-ngatainnya tidak baik ya. Jadi ku anfusakum ini sebaiknya dipahami sebagai bahwa itu syariat harus didahulukan, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, sama ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak ini sudah ditulis dalam kitab-kitab ulama itu, seperti kalau Imam Al-Ghazali itu diantaranya Ayyuhal Walad, diantaranya kalau yang terkenal itu Ihya Ulumuddin, itu terkenal. Atau kitab-kitab yang tipis-tipis itu ada, ya silakan dibaca aja, itu lebih baik didahulukan ya. Jadi 3 ilmu ini didahulukan, baru diamalkan perlahan-lahan. Mudah-mudahan ini bisa menolak subhat-subhat pemikiran-pemikiran yang tidak islami. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Haji Danarto, luar biasa sekali. Jadi ini termasuk bagaimana mengelola keluarga yang selamat. Jadi pengetahuan itu supaya ditanamkan yang benar, tauhid, fikih, akhlak atau tasawuf. Sebab kalau sudah salah tercetak, membetulkannya sudah luar biasa susah. Ini sama dengan ngajar ngaji anak-anak itu. Kalau sudah diajar ngaji yang diajar pertama kali salah, membetulkannya itu masya Allah luar biasa. Jadi harus betul-betul diajarkan yang benar, yang benar tercetak. Mungkin nanti sebagai penutup Pak Ambali ya. Sebelum Pak Ambali, ibu-ibu apakah ada? Karena ini ada kaitannya dengan keluarga. Ada ya, Ibu Kurnia itu. Mohon tolong. Silakan. Dari dan untuk kita ini menyangkut keluarga, ini ibu-ibu.
Silakan Ibu. Terima kasih Ustaz Burhan. Yang kami ingin tanyakan, adakah suami yang kafir sama istri? Nah, gimana kriteria kita menilai suami itu? Karena kita ya ada juga yang kira-kira yang tidak bisa kita ikutin gitu. Nah, terus mengenai lemah dan kuat tadi kan ya Pak ya, kita kan lemah di mata Allah, tapi kita kan memang harus kuat karena untuk mengerjakan sesuatu itu kan harus kuat. Nah, di mana itu perbedaan? Ya, terima kasih. Perbedaannya. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak Ustaz. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan Bu Kurnia. Yang akhir dulu, bahwa tadi dari Ustadz Sulian Jaya, manusia itu lemah, tidak bisa apa-apa. Sedangkan Ibu tadi mengatakan untuk mengerjakan sesuatu itu harus kuat. Kalau nggak kuat nggak bisa mengerjakan sesuatu. Nah, kuatnya itu adalah berasal dari Allah. Nah, manusia lemah tidak bisa apa-apa, kuatnya dari Allah. Kita ini alhamdulillah tadi pagi dibangunkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melangkah kaki ke masjid. Banyak orang-orang Islam yang tidak ke masjid. Sudah ada adzan subuh, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, tapi nggak ke masjid. Nah, kita ini ditolong oleh Allah, dimudahkan untuk ke masjid. Nah, ini. Jadi kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaan yang pertama, kalau Rasul mengatakan penghuni neraka itu kebanyakan wanita. Lalu seorang wanita bertanya, "Walima ya Rasulullah?" Kenapa? Maka Rasul mengatakan wanita istri tadi itu kufur dengan suaminya. Kufur itu mengingkari ya. Kemudian kufur dengan al-ihsan, banyak kebaikan. Nah, tentunya ada juga kalau wanita seperti itu, suami yang kufur dengan istri ada nggak? Ada. Nah, tapi kadarnya kadarnya ini banyak yang mana. Nah, jadi Rasul mengatakan seperti itu supaya ibu-ibu perempuan itu memperbaiki diri untuk bisa lebih banyak menghargai kebaikan ihsan tadi, dan juga mungkin yang pertama tadi kufur dengan suami, artinya mungkin perjuangan suami itu sudah banyak untuk keluarga, nah juga dihargai. Nah, sebaliknya tadi kan Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami. Nah, jadi apakah ada suami yang mengkufuri istrinya? Oh ya, banyak ada. Nah, supaya juga suami-suami belajar menghargai istrinya. Karena Quran mengatakan hablana min azwajina, karuniakanlah kepada pasangan-pasangan hidup kami. Pasangan hidup itu ya suami ya istri. Pernikahan itu adalah persatuan dua kultur. Kultur budaya yang membentuk suami dari keluarganya sejak lahir, sejak kecil sampai dia menikah. Dan juga kultur dari istrinya yang dididik oleh keluarganya sampai menikah. Lalu menikah itu bersama-sama, hidup bersama, membangun kultur baru dalam keluarga itu. Nah, tentunya mesti ada take and give. Ada yang diberikan, ada yang diambil. Ada yang diberikan, ada yang diambil. Nah, jadi makanya oleh karena itu Rasul mengatakan seperti ini supaya semuanya memperbaiki. Suami ya faham bahwa ada istri-istri yang seperti itu, istri-istri juga berusaha untuk lebih paham dengan tadi, mengenal dirinya sendiri tadi, seperti yang disampaikan Ustaz Sulian Jaya. Ada tanggapan Pak Joko?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Burhan, tadi kita mendengar Ustadz Zulian mengatakan bahwa semuanya adalah rahmat Allah, kemudian kunci masuk surga itu lado. La ilaha illallah tadi. Terutama kalimat atau lafasan Rabbana hablana, anugerahkanlah wa aswajana, tentang pasangan tadi. Jadi barangkali kunci atau kisi-kisi kalulah cak kita ini pasangan lama, Pasangan lama. ditambah lagi dengan perjalanan Isra Mi'raj bahwa Nabi Allah itu dijingok ke neraka. Isinya banyak ibu-ibu. Banyak, kebanyakan. Nah, mak mano kalau tadi aku berbisik dengan Al-Mukarram Ustadz Hambali. Bagusnya tiap hari itu saling bermaaf Ya. dengan istri, pasangan terutama. Kalau bisa sehari itu 4-5 kali, jangan cuma takutnya kufur tadi kan, ringan seolah-olah kejadian itu biasa saja. Rupanya tidak masuk surga kapan tidak redho suami tadi. Nah jadi kalau bisa disetel ibu-ibu, mak mano taruhnya ada kebesaran jiwa, besaran suami untuk saling memahami dan saling bermaafan. Itu menurut saya kisi-kisi atau kunci supaya anugerah tadi terhadap pasangan khususnya. Nah kemudian Ustadz Ibar yang ngatakan baru pagi ini aku dengar narkolema. Jadi luar biasa melok tadabur ini nambah ilmu. Narkoba lewat mato. Nah itu benar-benar melanda anak cucu kita. Nah, jadi memang ini mesti harus ada gerakan namanya gerakan. Harus ada satu gerakan yang besar, massal, khususnya di rumah tangga dulu kepada anak cucu kita. Itu supaya jangan sampai terlanda narkolama tadi. Dan ini bagus sekali. Nah, jadi benar tidak kira-kira Pak Ustadz Hambali sebelum disimpulkan itu, kupikir tiap hari lah 4, 5, 6, 7 kali saling maafan dengan orang rumah itu. Karena itu pasangan yang pertama. Jadi yang penting kita ridho. Apa yang kekurangan, kekufuran tadi lenyap. Nah yang soal yang kita terserah bagaimana. Maksudnya yang istri bagaimana. Nah, tapi saya yakin kalau istri kita aja, nurut nian itu. Nurut nian dalam arti Pokoknya enggak maksiat. ya, tidak untuk bermaksiat. Ini kan karena sisa umur kita ini tidak tahu. Besok, lusa, pekan depan. Nah, jadi saling bermaafan salah satu kisi-kisi kunci untuk memelihara qurrata ayun tadi. Supaya sejuk, damai dan sebagainya. Tolong disambungkan kaitannya dengan Rum 21 dengan yang lain-lain ayatnya. Kira-kira arti daripada memelihara yang paling penting kesejukan, kedamaian, pikiran, hati itu adalah keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Joko, Masya Allah luar biasa. Itu tadi istighfar tadi ya, saling memaafkan, saling minta ampun. Sebagai penutup, closing Pak Ustadz Hambali mau disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengawali mengarah kepada kesimpulan ayat At-Tahrim ayat 6 ini, saya perlu menyampaikan surat Az-Zumar ayat 53. Zumar 53. Ya. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Katakan olehmu, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang sering melampaui batas. Yang sering melampaui batas, apa pelampauan batas itu? Dengan menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa, walaupun galak melampaui batas tadi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kamu semua. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman tapi masih galak melampaui batas. Kemudian sebelum ke At-Tahrim ayat 6, kita perlu mengingat di surat Luqman ayat 44. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum wahsaw yawman la yajzi walidun an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sudah ada peringatan Allah sebelumnya kepada seluruh manusia bahwa nanti pada saatnya di yaumul mahsyar bapak tidak bisa nolong anak, anak tidak bisa nolong bapak. Di situ menyelesaikan gawi masing-masing. Sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah tentang amal ibadah kita waktu di dunia. Jadi anak, bini dengan suami, suami dengan istri, tidak baca saling bantu. Di mana? Kaos kaki aku, Bu, di mana? Tidak baca lagi. Nah, jadi itu sudah pekerjaan masing-masing untuk menyelamatkan diri kita terhadap pertanggungjawaban amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Baqarah, ya, tadi di surat Luqman itu ayat 33, Al-Baqarah ayat 44. Saya sampaikan pada saat kesimpulan minggu kemarin. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu hanya menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi kamu melupakan diri kamu sendiri, cuma ngajung baik. Solat. Tapi dia tidak solat. Sabar. Tapi dia dewek tidak sabar. Ado galo itu sifat itu di sini, Bu. Ado galo. Hanya bisa mengucapkan sabar itu di mulut. Tapi sudah susah untuk dilaksanakan. Saling maafkan lagi itu Pak Joko tadi setiap hari membaca 5 kali, 6 kali minta maaf dengan bini atau suami. Sudah diingatkan Allah di sini, jangan nyuruh baik. Sebelum nyuruh kita gawinkan dulu. Sebelum nyuruh orang lain, ceramah gitu umpamanya seperti ini. Kita orang gawinnya dulu baru kita baca. Pak Yoi sabar. Membaca dengan bini, dengan suami, saling bantu, saling maafkan. Di sinilah banyak orang lansia galau, anak 5, anak 6, anak 10. Sekarang tinggal berapa orang di rumah? 2 orang? Apa? Nah itu lagi ya, kita dah ada seaturan. Makna ceritanya tidur berbuntutan. Ya, kita ni masing-masing pernah jadi mahasiswa, lah pernah nyewa, memasak dewek, nyuci dewek. Kenapa terapi bini lagi-lagi digalau gawe rumah? Ada pembantu, kami pembantu dah baca juga gosok celana kita lanang ni Pak, gimpang galau, pecah galau gosokan. Akhirnya dia dah ada gosok celana kita lagi, gawe yang dia kurang, gajinya tetap. Nah itu kasus di rumah tangga. Oleh karena itu terpaksa bapak tadi langkah senyuci labas
oi sapi nak dipere, hoteli tanggonya. Nah itu pekerjaan di rumah yang saling tolong menolong. Ibu-ibu ini mohon maaf, amun aku ini banyaklah malasnya orang memasak. Akhirnya, Bu, bapak-bapak disadar itu untunglah kamu punya laki yang pernah nyewa. Buat sambal teri, buat sambal itu baca. Yang budi-budi kan tidak pakai micin, tidak pakai penyedap. Penyedapnya hanya teri, gerinting udang punya kami. Nah, pekerjaan ini Bapak Ibu, inilah yang harus kita bina. Sebab pernikahan itu ibadah yang paling lama. Sampai mati Pak. Padahal kita buat 3 tahun pacar terus. Ada ceritanya 4. Pokoknya kapan lebih dari 4 atau bini lagi dicerainya dulu 1, baru kawin lagi jadi 4 lagi. Terus itulah. Itu gawe bapak-bapak dan kurang aku juga itu. Ujung-ujungnya balik ke istri itu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk menjaga diri kita dan anggota keluarga kita, anak, istri, dan orang-orang di bawah lingkungan kita, mumpung masih ada kesempatan. Sebelum kita mati, sebelum kita ajarkanlah, kita jaga anak bini kita supaya jangan menjadi penduduk tapi lupa. Masih banyak kesempatan kita sekarang. Masih banyak kesempatan. Jadi kembali kepada jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Ibu-ibu itulah berangkat. Padahal ibu-ibu inilah yang dikatakan banyak isi neraka itu. Tapi ibu-ibu itu harus terpacu dengan kata-kata Nabi pada saat Isra Mi'raj. Ngapalah banyak ibu-ibu yang masuk neraka? Nah, kalau baca jangan aku, itu motivasinya. Jawab, jangan buktikan bahwa di dalam neraka itu banyak ibu-ibu yang masuk neraka. Jangan dibuktikan oleh ibu-ibu yang ada di tadabbur ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Sebagai kesimpulannya dari beberapa ayat, At-Tahrim ayat 6, kemudian Luqman ayat 33, Al-Baqarah ayat 44, dan Az-Zumar ayat 53. Kesimpulannya ada di At-Tahrim ayat 6. Gawi itu kaget di akhirat, sudah